ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं दुर्विद्यानाम् अग्र्योपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं दुर्विद्यानाम् अग्र्योपास्महे शुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानशामदेक्षं दयानिधिं देवदासरण्यं देवमग्रहं प्रपद्ये दिशन्तु मे देव सदा तुदीयादयादरङ्गान्तराकटाक्षाः श्रोत्रेणुंसां संक्षरं सरस्वतीं सर्वकामधेनं विशेषत्पारदेशात् विदग्धगोष्ठीस्मराङ्गणेषु जीर्णतमे कविदार्केन्द्राञ्चमागमानौ बिभेयाः व्याख्यामुद्राङ्करसरसजय पुस्तकं शृङ्गचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरेन्द्रियेकनिषण्णः अम्लानश्चेरमदोदयं सुप्लायन् मामाविर्भूया धनगमयि मानसे वागधीशः நேற்று எவ்வளவு தூரம் படிச்சோம் போன வாரம் இது வரல இல்ல பிரியத்தமா இது வரல தானே படிச்சோம் இப்ப மீதி படிங்க ஆமாடின் பிரியத்தமா வெரி வெரி படிச்சோம் மீதி படிங்க மீதி படிங்க இது வரல படிங்க அஸ்ய மதீவ பிரபாவிதா च अभवत् अधीन स्टोरी அதுல இது வரல ஓகே in london adile continue பண்ணாடியே இல்ல இதுல இருந்து தஸ்ய மனசி அதீவ பிரபாவிதா च अभवत् அது வரல ஆச்சா ஆமாடியே சரி அடி லண்டன் நகரே அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அடி அப்ப அதுல இருந்து ஆரம்பிங்க அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரலாம் படிங்க ஓகே படிங்க ரெண்டு பேர் படிங்க அடியேன் சுவாமி அடியேன் விஜய் சாரநாதன் வாசிக்கிறேன் अडियन् लण्डन् नगरे बैरिस्टर् इति उपाधिं प्राप्य राजकोट् नगरे न्यायवादी आसीत् अडियन् இது மட்டும் தான் படிக்கவா மீனிங் சொல்ல ட்ரை பண்ணலாம் அடியன் கேக்குறதா அடியன் படிங்க அடியன் மீனிங் சொல்லலாம் படிங்க அடியன் மீனிங் இப்ப படிக்கணும்னா இப்ப வந்து முதல்ல படிப்போம் சென்டென்ஸ் படிங்க அப்புறம் மீனிங் படிச்சுக்கலாம் ஓகே ततः सः दक्षिणाफ्रिकादेशं गतवान् तत्रापि न्यायवादी आसीत् तदा भारतीयानां महान्तम् अनादरं दृष्ट्वा படிக்கணும் எல்லாம் வரணும் ஏற்கனவே 19 என்னன்னு கத்து கொடுத்துருக்கேன் नवदश எப்போது நவதಶ षट् संवत्सरे षट् संवत्सरे नवदश षट् संवत्सरे सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटयति स्म सर्वे भारतीयाः तेन सह आन्दोलने भागं स्वीकृतवन्तः बहुवारं कारागृहं गतवान् तस्य आन्दोलनस्य प्रत्युत्तरं दातुम् असमर्थः सर्वकारः दक्षिणाफ्रिकादेशात् बहिर्गन्तुम् आदिशत् ततः सः नवदश 15 tell navadasha so 15 what panchadasha see navadasha same way panchadasha oh I didn't say அது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது नवदश पञ्चदश तमे संवत्सरे भारतम् आगच्छत् धन्यवादः அடுத்தது
गिरीशा वासिக்கிறீங்களா? लण्डन् नगरे बारिस्टर् इति उपाधिं प्राप्य राजकोट नगरे न्यायवादी आसीत्। ततः सः दक्षिणाफ्रिकादेशं गतवान्। तत्रापि न्यायवादी आसीत्। तदा भारतीयानां महान्तम् अनादरं दृष्ट्वा 1969 संवत्सरे सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटयति स्म। सर्वे भारतीयाः तेन सह आन्दोलने भागं स्वीकृतवन्तः। बहुवारं कारागृहं गतवान्। तस्य आन्दोलनस्य प्रत्युत्तरं दातुम् असमर्थः सर्वकारः दक्षिणाफ्रिकादेशात् बहिर्गन्तुम् आदिशत्। ततः सः 1915 तमे संवत्सरे भारतमागच्छत्। लण्डन् नगरे बारिस्टर् इति उपाधिं प्राप्य राजकोट नगरे न्यायवादी आसीत्। ततः सः दक्षिणाफ्रिकादेशं गतवान्। तत्रापि न्यायवादी आसीत्। तदा भारतीयानां महान्तम् अनादरं दृष्ट्वा 1906 संवत्सरे सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटयति स्म। सर्वभारतीयाः तेन सह आन्दोलने भागं स्वीकृतवन्तः। बहुवारं कारागृहं गतवान्। तस्य आन्दोलनस्य प्रत्युत्तरं दातुम् असमर्थः सर्वकारः दक्षिणाफ्रिकादेशां बहिर्गन्तुम् आदिशत्। ततः सः 1915 तमे संवत्सरे भारतमागच्छत्। யாருன்னா படிச்ச அர்த்தம் படிச்சு படிக்கிறோம் அர்த்தத்தை விஜய் சார்னதும் சிரிஷா சுவாமி சொல்ற மாதிரி அர்த்தத்தோட வாசிக்கலாமா? अडि लण्डन् नगरे बैरिस्टर् इति उपाधिं प्राप्य राजकोट नगरे न्यायवादी आसीत्। महात्मा गांधीजी வந்து லண்டன்ல அதாவது அவர் வந்து லண்டன்ல அதாவது பாரிஸ்டர் நகரே பாரிஸ்டர் லா ஓ ஓகே பேரிஸ்டர் ஒரு கோர்ஸ் நாம இது சொல்றோம் இல்லையா அவர் முடிச்சார். ஆமா லா டிகிரிக்கு பேரு பேரிஸ்டர்னு பேரு. அந்த பாரிஸ்டர் டிகிரி வந்து அவர் லண்டன்ல முடிச்சார். அதுக்கு அடுத்து வந்து உபாதினா டிகிரி அடே பாரிஸ்டர் இது உபாதி பாரிஸ்டர் டிகிரி அதை வந்து லண்டன்ல முடிச்சார். ராஜ்கோட் நகரே நியாயவாதி ஆசித். ராஜ்கோட் நகர் அப்படின்னா ராஜ்கோட் இடத்துல வந்து நியாயவாதி அதாவது வக்கீலா இருந்தார், லாயரா இருந்தார். ततः सः दक्षिणाफ्रिकादेशं गतवान्. तत्रापि न्यायवादी आसीत्. दक्षिणाफ्रिकादेशं न सौत् आफ्रिका
சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனார். அதுக்கடுத்து வந்து காந்திஜி வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா போனார். அங்கேயும் வந்து வக்கீலா தான் இருந்தார் சவுத் ஆப்பிரிக்கால. ததா பாரதீயானாம் மகாந்தம் அநாதரம் திருஷ்ட்வா நவதச षष्टि संवत्सरे षट्संवत्सरे सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटयति स्म. பாரத அதாவது இந்தியால வந்து எப்போ 1906ல அவர் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு வந்தார். 1906ல இந்தியாவுக்கு வந்து நம்ம இந்தியர்களுக்கு வந்து சத்தியாகிரகம் அதாவது நான் வயலன்ஸ் மூவ்மெண்ட் அதை வந்து அவர் வந்து இம்ப்ளிஃபை பண்ணார். வயலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அதான் மகாத்மா காந்தி வந்து ஃபேமஸ் ஆனதே அதுக்குதான். என்னன்னா வயலன்ஸே இல்லாம நான் வயலன்ஸ் மூவ்மெண்டால வந்து அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து வயலன்ஸ். சர்வே பாரதீயாக தேன சக ஆந்தோலனே பாகம் ஸ்வீகிருத்தவந்தः. இந்த சத்தியாகிரகம் இந்த மூவ்மெண்ட்ல நிறைய பாரதியர் நிறைய இந்தியர்கள் எல்லாருமே வந்து கலந்துண்டா. பகுவாரம் காராகிரகம் கதவான். அதுக்கடுத்து வந்து அவர் வந்து நிறைய வாரம் வந்து ஜெயிலுக்கு போயிருந்தார். கதவான் காராகிரகம் கதவான் ஜெயில வந்து நிறைய வாரம்னா முறை, வாரம்னா முறை, பகுவாரம்னா பல முறை. ஓ அடி பல முறை வந்து ஜெயிலுக்கு போனார். ஏன்னா வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து காந்தியை வந்து ஜெயில அனுப்பிச்சிட்டார் நிறைய. तस्य आन्दोलनस्य प्रत्युत्तरं दातुम् असमर्थः सर्वकारः दक्षिणाफ्रिकादेशात् बहिर्गन्तुम् आदिशत्. இந்த இந்த சத்தியாகிரகம் இந்த மூவ்மெண்டால வந்து அதாவது சவுத் ஆப்பிரிக்கா வந்து அவளால வந்து காந்தியை வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியல. அதனால வந்து அவ வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால காந்தி வந்து வெளில அனுப்பிச்சிட்டா. இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து அவ காந்தி வந்து வெளில அனுப்பிச்சிட்டா. எப்போனா அதான் 1915 கிட்ட. ततः सः 1915 तमे संवत्सरे भारतम् आगच्छत्. 1915ல வந்து அவ சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து காந்தி வெளில வந்தோடனே அவர் வந்து நேரா பாரதத்துக்கே வந்துட்டார். लण्डन् नगरे बारिस्टर् इति उपाधिं प्राप्य राजकोट नगरे न्यायवादी आसीत्. லண்டன்ல வந்து பாரிஸ்டர் டிகிரி அதாவது லாயர் அந்த டிகிரி அந்த டிகிரியை வாங்கிட்டு ராஜ்கோட்ல லாயரா ஆனார். ततः सः दक्षिणाफ्रिकादेशां गतवान्. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனார். தத்ராபி நியாயவாதி ஆசித். அங்கேயும் அவர் வந்து லாயரா இருந்தார். तदा भारतीयानां महान्तम् अनादरं दृष्ट्वा 19 संवत्सरे सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटयति स्म. ஸோ இவ இந்த நம்ம இந்தியன்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நான் வைலன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணார். அதாவது இனிமே வைலன்ஸ் வேணா, நான் வைலன்ஸ்னால நம்ம ஏதாவது நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு 1906ல அவர் சொன்னார். सर्वे भारतीयाः तेन सह आन्दोलने भागं स्वीकृतवन्तः. நிறைய நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து அவருடைய அந்த நான் வயலன்ஸ் மூவ்மெண்ட்ல வந்து
அவ போய் they took part in that அவ சொன்ன நான் வயலன்ஸ் மூவ்மெண்ட். பகுவாரம் காராகிரகம் கதவான். அவர் நிறைய நாள் ஜெயில அவர் இருந்தார். இந்த ஸோ தஸ்ய ஆந்தோலனஸ்ய பிரத்யுத்தரம் दातुम् असमर्थः सर्वकारः दक्षिणाफ्रिकादेशात् बहिर्गन्तुम् आदिशत्. ஆனா இந்த 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 நான் வயலன்ஸ் மூவ்மெண்ட் இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. அதனால நீங்க அது சரியா அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியல. அதுக்கு ரிப்ளையா எதுவுமே அவங்களால பண்ண முடியல. they are unable to counterpart with காந்தியோட they are unable to give a reply to him, unable to handle the situation. ஏன்னா அவங்களுக்கு எதிராளி அடிச்சாலும் திருப்பி அடிப்பாங்க, எதிராளி அடிக்கல வெறுமை உட்காந்துருக்காரு, அடிச்சாலும் கம்முன்னு உட்காந்துருக்கார். அப்ப எப்படி how they can retaliate? அது அவங்களுக்கு தெரியல. அசமர்த்தா, they are unable to retaliate. பிரத்யுத்தரம் தாத்தும் அசமர்த்தா, they are unable to or they are incapable to retaliate for the movement what Mahatma Gandhi did. Okay. तस्य आन्दोलनस्य प्रत्युत्तरं दातुम् असमर्थः सर्वकारः दक्षिणाफ्रिकादेशात् बहिर्गन्तुम् आदिशत्. सो அவருடைய மூவ்மெண்ட் ரிப்ளை கொடுக்க முடியல. அதனால அவ நீங்க லைக் சவுத் ஆப்பிரிக்கா விட்டு போங்கோன்னு அவ ஆர்டர் பண்ணிட்டா. ततः सः 1915 संवत्सरे भारतम् आगच्छत्. அதனால அவர் திருப்பி 1915 இந்தியாவுக்கு திருப்பி வந்தார். அடே இன்னொரு மீனிங் சொல்றீங்களா? அடியே சுவாமி, ஒரு குழந்தை வாசிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி மெசேஜ் பண்ணியிருக்கா சுவாமி. அடியே இவா 2 பேருக்கு அடியே. ஓகே, பரவாயில்ல. நான் இப்போ இதுக்கு நான் அர்த்தம் சொல்றேன். லண்டன் நகரே பாரிஸ்டர் இது உபாதிம் பிராப்பிய பிராப்பிய பிராப்பியனா பெற்று நோட் பண்ணிங்க. பிராப்பிய லியப் பிரத்யா. ஓகேவா? பிராப்பிய பிராப்பியனா அடைந்து, பெற்று தமிழ. ஓகே. ஆஃப்டர் ரிசீவிங், after attaining, after gaining, எவ்வளவு சொல்லலாம் மீனிங். ஓகே. உபாதிம் பாரிஸ்டர் இதி உபாதிம் பிராப்திய, பாரிஸ்டர் என்கிற பட்டத்தை பெற்று. ராஜ்கோட் நகரே, குஜராத்லயே ராஜ்கோட்ன்ற நகரத்துல, நகரே சப்தமி பக்தி சரியா? நகரே நியாயவாதி ஆசீத்து, நியாயவாதி ஆனார், அவர் லாயர் ஆனார், வக்கீல் ஆனார். ததா அப்ப இந்தியால எந்த லா கோர்ஸும் இல்ல போட்டிருக்கு, எல்லாருமே அங்கதான் போன போடுறது. ததா சஹா தட்சிணாப்பிரிக்கா தேசம் கதவான். இந்த கதவான் இருக்கு இல்லையா, இந்த கதவானுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும். கதவான் இது என்ன பெருசா இது வருது? கதவான். ஓகே. கம் பிளஸ் தவத்து. இது எப்படி பிரிக்கணும்னா இது கம் பிளஸ் தவத்து, கம் பிளஸ் தவத்து, தவத்து. ஓகே. தவத்து பிரத்யாக கம் பிளஸ் தவத்து. கதவான் போனார், சென்றார். ததா சஹா தட்சிணாப்பிரிக்கா தேசம் கதவான், சென்றார். தத்ராபி, தத்ர பிளஸ் அபி, தத்ராபி சந்தி. அது தத்ர பிளஸ் அபி, தத்ராபி. அங்கும், அங்க போய் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அங்க போயிட்டு நியாயவாதி ஆசீத்து, அங்கேயும் அவர் வக்கீலாக இருந்தார். வக்கீலா இருந்து பார்த்தார். ததா பாரதியானாம் மகாந்தம் அநாதரம் திருஷ்டுவா, திருஷ்டுவா திருஷ் பிளஸ்வா, திருஷ்டுவா திருஷ் பிளஸ்வா, திருஷ் பிளஸ்வா, திருஷ்டுவா பார்த்துட்டு, ஓகே. மகாந்தம் அநாதரம் திருஷ்டுவா, மகாந்தம்னா எக்ஸ்ட்ரீம், அநாதரம் இன் சப்போர்ட்,
சப்போர்ட்டே ந ஆதரம் அனாதரம். ஓகேவா? ந சத்தியம் அசத்தியம். இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயத்தை நீங்க எல்லாம் கத்துக்கணும் குழந்தைகள். ந சத்தியம், ந சத்தியம் இது வந்து சமாசம். ஓகே, அசத்தியம். ந தர்மம், ஓகே, அதர்மம். ஓகே, என்ன வேற நிறைய இருக்கு. அசத்தியம், அதர்மம். இப்போ இந்த இடத்துல ந சத்தியம் அசத்தியம், இந்த நாங்கிறது ஆன்னு மாறுறது. ஓகே, எப்போ அப்படின்னாக்கா அதாவதுனா கான்சனன்ட்ல, நெக்ஸ்ட் வேர்டு கான்சனன்ட்ல ஆரம்பிச்சா ஆன்னு மாறிடும். நாங்கிறது ஆன்னு மாறிடும். சத்தியம் அசத்தியம். ஓகே, அதே ந இச்சா, ந இச்சா, ந அஸ்வஹா, இது என்ன இருக்குது? ந ஆதரம், ஆதரம். இப்ப இந்த மாதிரி இச்சா, இச்சான்றது என்ன என்ன இடத்துல இருக்கு? ஈல இருக்கு. இதுல இருக்கு ஈன்னு வவல்ல இருக்கு. அதே மாதிரி ந அஸ்வஹா, அஸ்வஹான்னா குதிரை, அங்க குதிரை இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகே, இல்லாத குதிரை அப்படின்னு அர்த்தம். ந ஆதரம், சப்போர்ட் இல்லை அப்படின்னா இப்ப என்ன ஆகும்னா அப்படி என்ன ஆகும்னா அண்ணுன்னு மாறும். ஏன்? அந்த அந்த வவல் இருக்கிறதுனால ஆ. நீங்க இங்க இங்க என்ன வந்தது? இங்க வெறும் ஆ, வெறும் ஆ அப்படிங்கிறது வந்து சேர்ந்தது முன்னாடி. இங்க அண்ணுன்னு வரும். ஏன்? எங்க எங்க ஆன்னு இருக்கும்? எந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித், இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்ல வேற எப்படி பாக்குறீங்களா? ஸ்டார்ட் வித் a consonant. ஓகேவா? அண்ணுன்னு எப்போ வரும்? next word starts with your vowel. சரியா? சரியா? இப்போ இச்சா அப்படிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து starts with a vowel. so an, இச்சா. அன் ஈ என்ன ஆகும்? அன் ஈ அணி, அனிச்சா. ஓகே, அது மாதிரி இங்க அன் அஸ்வஹா என்னவா வரும்? அன் அ அணா, அனஸ்வஹா. ஓகேவா? அடுத்தது ந தர்மம், ந ஆதரம், ந ஆதரம், அன் ஆதரம். அன் பிளஸ் ஆ அணா, அனாதரம். புரிஞ்சுங்களா எப்படி வந்ததுன்னு? இந்த இடத்துல அனாதரம்ன்ற வேர்டு எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுட்டீங்களா? ஒரு தடவை படிங்க, இதை மட்டும் படிங்க பாப்போம். ந சத்தியம் அசத்தியம், ந தர்மம் அதர்மம், இதை படிங்க. அதை அதே மாதிரி இந்த மூணு வேர்டு ந இச்சா அனிச்சா, ந அஸ்வஹா அனஸ்வஹா, ந ஆதரம் அனாதரம். படிங்க, மூணு பேருமே படிங்க அதை. வித்யாசாரநாதன் வாசிக்கிறீங்களாமா? படி. அடியே அந்த ந சத்தியம்ல இருந்தானே அடி படிங்க. அடி இந்த 5 வேர்டை மட்டும் படிங்க. அடி அடி சமர்த்தா, அதோ இருக்குல்ல, இதோ இங்கே இருக்கு பாருங்க. ந சமர்த்தா, அசமர்த்தா. அடுத்தது ந சமர்த்தா அசமர்த்தா. அடுத்த அது இங்கே ஒரு வேர்டு இருக்கா, அசமர்த்தா. படிங்க. இப்ப இந்த 6 வேர்டையும் படிங்க. ஓகே, அது ப்ளூவா மாத்திடுறேன். இந்த வேர்டை ப்ளூவா மாத்திடுறேன். நீங்க படிக்கிறது சௌரியமா இருக்கும். ப்ளூவா இருக்கிற வேர்ட்ஸ் படிங்க. ரீசன், ரீசன் என்ன? இதான் ரீசன். என்ன ரீசன்? இதை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமா புரியும். இதான் ரீசன். சரியா? இது என்ன? இதுக்கு பேர் என்ன? இதுக்கு பேர் என்ன? சமாசம். சமாசம்னு பேரு இருக்கு. என்ன பேரு? சமாசம்னு பேரு. சரியா? படிங்க. சந்திக்கு அப்புறம் வரக்கூடியதான் சமாசம். நான் இப்பயே உங்களுக்கு கரெக்ட் தரேன். இது கலர் மாத்திடுறேன். இதையும் கலர் மாத்துறேன். வேற என்ன கலர் மாத்துறேன்? சரியா? படிங்க. முதல்ல ரீசன் படிங்க, அதுக்கப்புறம் இதை படிங்க, அதுக்கப்புறம் இதை படிங்க. 6 எக்ஸாம்பிள் படிங்க. சரியா? வந்ததுன்னா அதான் சமாசம். வந்ததுன்னா அடுத்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கான்சனன்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகும்.
அன் வந்ததுன்னா அடுத்த வர்ற வேர்டு வந்து வவல்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். வவல்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ந சத்யம் அசத்யம், ந தர்மம் அதர்மம், ந சமர்த்தः அசமர்த்தः, ந இச்சா அனிச்சா. ந இச்சான்றது வந்து அன் இச்சா, அதனால அனிச்சா. அனிச்சா அனிச்சா. வெரி வெரி அனிச்சா அனிச்சா. ந அஸ்வஹ வந்து அன் அஸ்வஹ அனஸ்வஹ. இது எப்படி அனன் மாச்சுது? அனன் எப்படி மாறிட்டு இந்த அன் ஆ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இருக்குல்ல அஸ்வஹல ஆ அத சேர்க்கணும். மாதிரி அன் இ அனி அனிச்சா, அன் அஸ்வஹ அன் ஆ ஸ்வஹ அனஸ்வஹ. அடுத்தது ந ஆதாரம் வந்து அன் ஆதரம் 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 ஆதரம். ந ஆதரம் அன் ஆதரம் அனாதரம். அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். அடுத்தது மீதி 2 பேரும் பண்ணி. இது நிறைய வரும், அங்கங்க நிறைய வரும் இது. சமாசம். சோ வந்து ஆல முடியற, அதாவது ஆ எப்போ வரும்னா லைக் தென் அடுத்த வேர்டு வந்து எப்போ வந்து கான்சனன்ட்டோட ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போ ஆட் ஆகும். அப்போ அன் எப்போ ஆட் ஆகும்னா அடுத்த வேர்டு வந்து எப்போ வந்து வவலோட ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போ அன் ஆட் ஆகும். ஸோ ந சத்தியம் சத்தியம். ஸோ இது வந்து ந பிளஸ் ஸோ சத்தியம் அப்படின்னா ச. ஸோ சத்தியம் ச வந்து இட்ஸ் அ கான்சனன்ட், அதனால அசத்தியம் அப்படின்னு மாறுது. ந தர்மம் அதர்மம். அதே மாதிரி ந சமர்த்தः அசமர்த்தः. அடுத்தது ந இச்சः அனிச்சः. ஸோ இச்சः வந்து ந இச்சா அன் இச்சா. ஸோ இச்சா வந்து ஈல ஆரம்பிக்கிறது, அது வவல், அதனால அன் இச்சா அப்படின்னு மாறும். அனிச்சா. ந அஸ்வஹ ஆல ஆரம்பிக்கிறது, அதனால அன் அஸ்வஹ அனஸ்வஹ. ந ஆதரம் அன் ஆதரம். ஸோ அனாதரம் அப்படின்னு மாறும். அடியா ஓகே. அடே சுவாமி, அத குழந்தை வெளியில இருக்கா, வாசிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இப்ப இத வாசிச்சாரா? இருக்கிறவெல்லாம் வாசிச்சா இல்லையா? ஆமா சுவாமி. அடியே மேல அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போறேன். தத்ராபி தத்ர பிளஸ் அபி தத்ராபி நியாயவாதி ஆசீத் ததா பாரதியானாம் மகாந்தம் அநாதரம் திருஷ்டுவா. திருஷ்டுவாங்கிறது வந்து திருஷ் பிளஸ் துவா. திருஷ்டுவா இங்க இருக்கு, சரியா? இதை எழுதிக்கணும். 90 பூஜ்யம் ஷட் சம்வத்சரே, பூஜ்யம் ஜீரோக்கு வந்து பூஜ்யம்னு பேரு. பூஜ்யம் ஷட் சம்வத்சரே சத்தியாகிரக ஆந்தோலனம் பிரகடயதி ஸ்ம. இந்த ஸ்மாக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி, என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்பெஷாலிட்டி? ஸ்மான்னா என்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஹலோ, என்ன சொன்னீங்க? சத்யனும் ஸ்மான்றதுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? ஸ்மா அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்மாங்கிறதுக்கு நான் ஒரு பாடமே நடத்திருக்கேன். எப்படின்னா அது வந்து ஸ்மா அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்போட ஸ்மாவை சேர்த்து எழுதினாக்க அது பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்பாக மாறிவிடும். படதி, கச்சதி, தாவதி, கிரீடதி, கேலதி, என்ன வேணாலும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்போட ஸ்மா சேர்த்துட்டாக்க அது பாஸ்ட் டென்ஸா மாறிவிடும். ஓகேவா? நோட் பண்ணி எழுதிங்க, நோட் பண்ணீங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? அடுத்தது
सर्वे भारतीयाः तेन सह आंदोलने तेन सह तृतीया भक्ति तेन सह सह वंदा सहக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேர்டு திருத்தியா விபக்தியாக வரணும் ஓகேவா सह आंदोलने सत्ये नगरे எல்லாம் வந்து சப்த விபக்தி பாரதியானாம் ஷஷ்டி விபக்தி ஆந்தோலன் இந்த மாதிரி வந்து விபக்தி எல்லாம் சொல்லிட்டே வரணும் சொல்லிட்டே வந்தாதான் வரும் சரியா இதை வந்து நாம இந்த பாடத்துல கொஞ்சம் அப்படி பார்ப்போம் என்னென்ன பார்க்கணும் நகரே ஓகே नगरे अगेन नगरे भारतीयानाम आंदोलने अनादरम संवत्सरे இதெல்லாம் வந்து விபக்தி பாரதியாஹ காராகிரகம் இதெல்லாம் என்ன விபக்தி அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லி சொல்லி பார்க்கணும் சரியா சொல்லி பார்த்து தேசாத்து தேசாத்து संवत्सरे இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி சொல்லி பார்த்தாதான் விபக்தி வந்து படியும் இல்லைன்னா விபக்தி வந்து படியாது நாம அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிப்போம் ஏன்னா நாங்களாம் ரெகுலரா படிச்சதுனால எங்களுக்கு வந்து ரெகுலராகவே உண்டு எங்களுக்கு ரெகுலராகவே உண்டு இனிமே நாம இந்த மாதிரியே படிச்சிருந்தோம் மகாந்தம் அச்சா பிரகடயதி ஸ்ம சர்வே பாரதியாக இது வந்து பிரதமா விபக்தி பாரதியா பாரதியோ பாரதியாக பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம் தேன சக திருத்தியா விபக்தி தேன சக சக வந்தாலே திருத்தியா விபக்தி சக சாக்கம் சார்த்தம் வினா இதெல்லாம் வந்துன்னா திருத்தியா விபக்தின்னு சொல்றது இல்லை அது வந்து திருத்தியா விபக்தியோட கூட தான் வரும் அதுதான் ஆந்தோலனே ஆந்தோலனம்னா என்ன ஃபைட்னு அர்த்தம் ஓகே அதான் ஃபைட்னா எந்த ஃபைட் கிடையாது என்ன சொல்றதுன்னா மூவ்மெண்ட்னு அர்த்தம் ஆந்தோலனா மூவ்மெண்ட் ஆந்தோலனே ஆந்தோலனே சப்த விபக்தி ஏகவச்சனம் இன் பாகம் ஸ்வீகிருத்தவந்தः பாகம் தே டுக் பார்ட் ஸ்வீகிருத்தவந்தः டுக் பார்ட் பகுவாரம் காராகிரகம் கதவான் கதவான் கம் பிளஸ் தவத்து இது இங்க இருக்கு இல்லையா கதவான் படிச்சோம் இல்லையா அதேதான் இங்கேயும் கதவான் காராகிரகம் கதவான் காராகிரகம்ன்றது என்ன விபக்தி द्वितीया விபக்தி ஏன்னா பிரதம விபக்தி யார் இங்க சப்ஜெக்ட் காந்தி தான் பிரதம விபக்தி ஓகே காந்தி பகுவாரம் காராகிரகம் கதவான் காந்திங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட் ஓகேவா சோ காராகிரகம் द्वितीया விபக்தி तस्य तस्य न भक्ति षष्ठी विभक्ति आंदोलनस्य तस्य आंदोलनस्य அந்த போராட்டத்தினுடைய ஆர் போராட்டத்திற்கு ஆந்தோலனस्य षष्ठी विभक्ति ஓகேவா प्रत्युत्तरम दातुम दातुम दा प्लस तुमुन ओके दातुम दा प्लस तुमुन ஓகேவா இதான் दातुम to give கொடுப்பதற்கு रिप्लाई प्रत्युत्तरम प्रति प्लस उत्तरम प्रत्युत्तरम संधि प्रति प्लस उत्तरम प्रत्युत्तरम பதில் கொடுப்பதற்கு असमर्थः न समर्थः असमर्थः सर्वकारः सर्वकारः गवर्नमेंट எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடியவர்கள் அர்த்தம் सर्वकारः दक्षिणाफ्रिका देशात् दक्षिणाफ्रिका தேசத்திலிருந்து தேசாத் பஞ்சமே விபக்தி ஏகவச்சனம் बहिर्गन्तुम बहिर्ना வெளியில बहि प्लस गन्तुम बहि प्लस गन्तुम ஓகேவா गन्तुम बहिर्गन्तुम இது வந்து சந்தி மஸ்ல बहिर्गन्तुम ஆதிஷத்து ஆதிஷத்துனா ஆர்டர்ட் ततः பிறகு சஹா ஹி 19 पंचदशतमे संवत्सरे भारतम आगच्छत् இங்க சந்தி கிடையாது भारतम प्लस आगच्छत् சந்தி கிடையாது இது வந்து சம்யுக்தாக்ஷரன் பேர் ஓகே பாரதம் பிளஸ் ஆகச்சத் இது வந்து இம் பிளஸ் ஆ இது வந்து வர்ண சம்யோகம் சம்யுக்தாக்ஷரன் பேர் இது வந்து சந்தி கிடையாது சோ ததः சஹ 19 पंचदशमे संवत्सरे भारतम आगच्छत् அது வந்து இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்தார் சரியா யாராவது திருப்பி படிக்கிறீங்களா இல்ல அடுத்து போலாமா ஒரு விபக்தி மட்டும் சொல்லுங்க அந்த சப்த விபக்தி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க நகரே நகரே பாரதியானாம் என்ன விபக்தி தேன ஆந்தோலனே 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 कारागृहं 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 न जेल तस्य आंदोलनस्य देशात्
சொல்லுங்க. சம்வத்சரே இதெல்லாம் என்ன என்ன விபக்தி சொல்லுங்க, என்ன விபக்தி சொல்லுங்க. படிமா, படிங்க படிங்க, நீங்க படிங்க. இல்லம்மா, விபக்தி சொல்லணும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நகரே நகரே பாரதியானாம் ஆந்தோலனே தேன காராகிரகம் தேசாத் தஸ்ய ஆந்தோலனஸ்ய சம்வத்சரே, இதெல்லாம் என்ன விபக்தி? நகரே, நகரே வந்து சப்தமி விபக்தி ஏகவச்சனம். அடுத்தது ஒரு நிமிஷம். सर्वे भारतीयाः अङ्ग வந்து प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. அடுத்தது ஆந்தோலனே, அது வந்து ஆந்தோலனே வந்து சப்தமி விபக்தி ஏகவச்சனம். அடுத்தது காராகிரகம் வந்து द्वितीया விபக்தி ஏகவச்சனம். அடுத்தது வந்து தஸ்ய ஆந்தோலனஸ்ய, அது ரெண்டும் வந்து ஷஷ்டி விபக்தி ஏகவச்சனம். அதுக்கப்புறம் தட்சிணாப்பிரிக்கா தேசாத் வந்து பஞ்சமி விபக்தி ஏகவச்சனம். அது அப்புறம் சம்பத்சரே சப்தமி விபக்தி ஏகவச்சனம். அடி சொல்லுங்க சொல்லுங்க. காராகிரகம் மட்டும் என்னன்னு சொல்லுங்க. காராகிரகம், அது காராகிரகம், அது எழுத்து மிஸ்டேக்கா இருக்கு. காராகிரகம்னா ஜெயில்னு. சரி, அடுத்தது போலாமா? இல்ல இன்னொருத்தர் யாரா படிக்கிறீங்களா? விபக்தி படிக்கிறீங்களா? நீங்க படிக்கிறீங்களா சுவாமி? படிங்க. அடியனுக்கு அந்த ஆந்தோலன மட்டும் அடியனுக்கு தெரியல. சப்தமி தான், ஆந்தோலனே சப்தமி. நகரே ஆந்தோலனே சம்வத்சரே எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல, சப்தமி அது. நகரே வந்து சப்தமி விபக்தி ஏகவச்சனம், ஆந்தோலனே வந்து சப்தமி விபக்தி ஏகவச்சனம், சம்வத்சரே வந்து சப்தமி விபக்தி ஏகவச்சனம். பாரதியானாம் வந்து ராமஸ்ய ராமயோ ராமாணாம் षष्ठी भवति. षष्ठी विभक्ति रामस्य तृतीय. अडे அடுத்தது தேன திருத்தியா. நோட் பண்ணீங்க சொன்னேன். தேன திருத்தியா நோட் பண்ணீங்க திருத்தியா வித் நட். ஓகே. காராகிரகம் டெஸ்டினேஷன். ஜெயில்ன்றது டெஸ்டினேஷன் இல்லையா, அது போற இடம் இல்லையா, இவர் வந்து அங்க போனார். டெஸ்டினேஷன் இஸ் தித்தியா விபக்தி. நம்ம எங்க போறோமோ அந்த இடம், தோட்டத்துக்கு போறோம், ஓகே, கோவிலுக்கு போறோம், எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போறோம்ல, கடைக்கு போறோம், மார்க்கெட்டுக்கு போறோம், வீட்டுக்கு போறோம், இது வந்து காராகிரகத்துக்கு போனார். ஸோ அந்த இடம் வந்து டெஸ்டினேஷன் பேர். எங்க போய் சேர்றோமோ அந்த இடம் டெஸ்டினேஷன். டெஸ்டினேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் தித்தியா விபக்தி இன் சான்ஸ்கிரிட். ஓகேவா? லாஜிக்கல் லாங்குவேஜ். சான்ஸ்கிரிட் இஸ் a லாஜிக்கல் லாங்குவேஜ். நம்ம இஷ்டத்துக்கு சொல்ல முடியாது. காராகிரகம் வந்து தித்தியா விபக்தி, ஆந்தோலனஸ்ய வந்து சப்தமி விபக்தி ஏகவச்சனம். षष्ठी तस्य आंदोलनस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं.
இல்லம்மா, ஆந்தோலனம் தான் சொல்லியாச்சு. ஆந்தோலன அது கீழே இருக்குங்க. அடி ஆந்தோலனஸ்ய வந்து ஆந்தோலனஸ்ய வந்து ஷஷ்டி விபக்தி. ஷஷ்டி ஏகவச்சனம். தேசாத் தேசாத் வந்து பஞ்சமி விபக்தி ஏகவச்சனம். ஏகவச்சனம். சரி, ஓகேவா? இன்னும் இருக்காரா படிக்கிறதுக்கு? அவ்வளவுதானா? 2 பேர் தானா? சரி இல்ல அடியன். சரி, அடுத்து ஒரே ஒரு விஷயம் அடியன், தட்சிணாப்பிரிக்கா தேசம் அப்படின்றது த்வித்யா விபக்தி ஏகவச்சனம். ஆமா ஆமா, திவ்யா பக்தி. என்ன டெஸ்டினேஷன் இல்லையா அது? ஆமா அடியன். அதனால அது வந்து திவ்யா பக்தி. அதாவது எப்படின்னா, பிரதமா பக்திக்கும் திவ்யா பக்திக்கும் வந்து வித்தியாசம் தேவைப்படும் சில இடங்கள்ல. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்தலம் பூமௌ பததி. ஓகேவா? இது ஒரு வாக்கியம். அகம் பலம் காதாமி. இதுல பலங்கிறது பிரதமா பக்தியா தித்யா பக்தியா? இதுல எது பிரதமா பக்தி, எது தித்யா பக்தி? கேள்வி வரும் இல்லையா? ஏன்னா பலம் பலே பலானி பிரதமா பக்தி, தித்யா பக்தியும் பலம் பலே பலானி. இப்ப இதுல வந்து எது பிரதமா பக்தி, எது தித்யா பக்தி? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா? கரெக்டா? பலம் பூமௌ பததி, வேர்ப் எடுத்துக்கணும். எது விழருது? பத்தத்தினா விழருது. எது விழருது? பலம். இப்ப பலம்ன்றது தானே கீழே விழுது. சோ அது வந்து கர்த்தா இந்த இடத்துல. அதனால அது வந்து பிரதமா பக்தி திவ்யா பக்தி இல்லை. ஓகேவா? எது வேலையை செய்யறதோ அது பிரதமா பக்தி. பத்தத்தின்றது வந்து வேர்ப். ஓகே, கிம் பததி, எது விழுகிறது? பலம் பததி, இது பிரதமா பக்தி. சோ அதனால இது வந்து கர்த்தா, இங்க வந்து பிரதமா பக்தி கர்த்தா. அகம் பலம் காதாமி, நான் பழத்தை சாப்பிடுகிறேன். காதாமி யாரு? who is eating? அகம்னா இங்க வந்து பிரதமா பக்தி, பலம் தித்யா பக்தி. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி சொல்லுதான். ஆனா பலம்ங்கிறது இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட், அதே இந்த இடத்துல இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்னால இது வந்து தித்யா விபக்தி. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லட்டா? ராமஹா லக்ஷ்மணம் வததி. லக்ஷ்மணः ராமம் லக்ஷ்மணः வததி. இப்ப சொல்லுங்க, இந்த சென்டென்ஸ் படிங்க. ராமஹா லக்ஷ்மணம் வததி, ராமம் லக்ஷ்மணः வததி. இப்ப எது பிரதமா பக்தி, எது தித்யா பக்தி? எதுக்கு என்ன மீனிங்? ராமஹா லக்ஷ்மணம் வததி, ராமம் லக்ஷ்மணः வததி. என்ன மீனிங்? ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீனிங்? தெரியலையா? ராமஹா ராம் பே. ஓகே, வததி ஸ்பீக்ஸ், லக்ஷ்மணம் டு லக்ஷ்மண். இப்ப ராமன் பேசுகிறார், லக்ஷ்மணம்னா லக்ஷ்மணன் கேட்கிறார். அடுத்த சென்டென்ஸ்ல எப்படி இருக்குது? ராமம் லக்ஷ்மணஹா வததி, லக்ஷ்மண் ஸ்பீக்ஸ் டு ராம். டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுதா? இப்போ அதுதான் விபக்தி ரொம்ப முக்கியம். ராமஹா லக்ஷ்மணம் வததி, லக்ஷ்மணஹா ராமம் வததி. யாரோட பேசுறாங்க? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த பிரதமா பக்தி தித்யா பக்தி வேணும்.
ஓகே, பிரதமா பக்தி தித்யா பக்தி வேணும். பிரதமா பக்தியில பேசுறவன், வேலையை செய்யறவன். ஓகேவா? கேட்கிறவர் யாரு? லக்ஷ்மணம். அவர்தான் கேட்கிறவர். லக்ஷ்மணம் அப்படிங்கிறவர் தான் கேட்கிறவர். ஓகே, இங்க இன்னொரு சென்டென்ஸ். शिक्षकः ओके छात्रं वदति. शिक्षकं छात्रः वदति. இப்ப சொல்லுங்க என்ன மீனிங் இருக்கு? யார் யாரோட பேசுறா? शिक्षकः छात्रं वदति, शिक्षकं छात्रः वदति. இதுல வந்து शिक्षकः அதாவது டீச்சர் வந்து சாத்திரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுறாரு. டீச்சர் ஸ்பீக்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட், ஸ்பீக்ஸ் டு எ ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, இங்க a student speaks to teacher. ஓகே, பிரதமா பக்திங்கிறவர் வந்து, அதாவது சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து சென்டென்ஸ்ல வந்து எப்படி வேணாலும் ஆர்டர் மாறி இருக்கலாம். இங்கிலீஷ்ல அப்படி கிடையாது. இப்ப ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பீக்ஸ் டு டீச்சர், டீச்சர் ஸ்பீக்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட். இடம் மாறினாலே பொருள் மாறிடும். சம்ஸ்கிருதத்துல இடம் மாறினா கூட பொருள் மாறாது. அந்த ஆர்டர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இல்லைன்னா ஸ்லோகங்கள் வராது. ஆர்டர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஆர்டர் இருக்குல்ல, ஆர்டர் மாறினா பொருள் மாறிடும். சம்ஸ்கிருதத்துல அது கிடையாது. சம்ஸ்கிருதத்துல அது கிடையாது. அது என்ன ஆகும்? சம்ஸ்கிருதத்துல விபக்தியை வச்சு இடம் மாறி இருந்தாலும் அதுதான் ஸ்லோகங்கள். ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம இது பண்றோம் இல்லையா, ஸ்லோகங்கள்லாம் எழுதுறோம் இல்லையா, ஸ்லோகங்கள்லாம் இடம் மாறி தானே இருக்கும். இடம் மாறிதான். அதனால இடம் மாறினா கூட பொருள் மாறாது சம்ஸ்கிருதத்துல, ஏன்னா விபக்தியை வச்சு. ஓகே, அதான் பலம் பூமோ பததி அகம் பலம் காதாமி. ரெண்டுத்துல எது வந்து சப்ஜெக்ட், எது வந்து ஆப்ஜெக்ட். இங்க பலம்ன்றது எந்த சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட், எந்த சப்ஜெக்ட், எந்த இதுல வந்து ஆப்ஜெக்ட். பிரதமா சப்ஜெக்ட்னா பிரதமா பக்தி, ஆப்ஜெக்ட்னா தித்யா பக்தி. திருப்பி பழைய குருடி கதவை திறன் அங்கேயே வந்துட்டேன். பலம் பூமோ பதத்தில வந்து பலம் வந்து சப்ஜெக்ட், அகம் பலம் காதாமில வந்து இங்கே தெரிஞ்சு போச்சு. a fruit falls on the earth. அப்ப என்னாச்சு? இந்த இடத்துல ஃப்ரூட் தான் விழருது, அதனால அதுதான் சப்ஜெக்ட். பக்தி இங்க அதே இங்க ஐ ஈட் a fruit. அப்ப என்னாச்சு? இந்த இடத்துல ஃப்ரூட்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். திவ்யாவன் இவ்வளவுதான் சம்ஸ்கிருதம். இது ரொம்ப முக்கியம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். புரிஞ்சுங்களா? பிரதமா பக்தி தித்யா பக்திக்கு மேன்யூட் டிஃபரெண்ட் தான். இந்த எம்ன்றது தான் டிஃபரெண்ட். அதுல மாறிடும், அர்த்தமே மாறி போயிடும். ஓகே, இது இந்த 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 சென்டென்சஸ் ஒரு தடவை எனக்கு படிச்சிருக்கோம். ஒரு 2 பேரும் படிங்க. நீங்க 2 பேர் தான் இருக்கிறது, படிங்க. சரி. பலம் பூமௌ பததி, அதாவது ஒரு ஃப்ரூட் ஃபால்ஸ் ஆன் தி எர்த். இங்க வந்து பலம்ன்றது பிரதமா விபக்தி. கரெக்ட் அடி? அகம் பலம் காதாமி, ஐ ஈட் அ ஃப்ரூட். இங்க வந்து பலம்ன்றது வந்து த்விதியா விபக்தியில வருது. என்ன வந்து ஆப்ஜெக்ட் இடத்துல வருது. அகம் பலம் காதாமி, அகம் வந்து பிரதமா விபக்தியில வருது. ராமஹ லக்ஷ்மணம் வததி, ராமம் லக்ஷ்மணஹ வததி. ராமஹ ராமர் லக்ஷ்மணம் லக்ஷ்மணர் கிட்ட பேசுறார். ராமம் லக்ஷ்மணஹ வததி, ராமர் கிட்ட லக்ஷ்மணர் பேசுறார். சோ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல வந்து ராமஹ தான் அந்த வேலையை செய்யறார். சோ ராமஹன்றது வந்து பிரதமா விபக்தி. லக்ஷ்மணம்ன்றது வந்து அந்த
அது வந்து த்விதியா விபக்தி. கேக்குறார் லக்ஷ்மணம், சோ கேக்குறார். ராமம் லக்ஷ்மணா வததி, அதே ஆப்போசிட்ல ராமன்றவர் கேக்குறார், சோ அவர் வந்து த்விதியா விபக்தி. லக்ஷ்மணன்றவர் பேசுறார், அவர் வந்து பிரதமா விபக்தி லக்ஷ்மணா. शिक्षकः छात्रं वदति, शिक्षकं छात्रः वदति. A teacher speaks to a student speaks to a teacher. அதே மாதிரி அடி தன்யஸ்வரி. फलं भूमौ पतति, अहं फलं खादामि. So फलं भूमौ पतति, a fruit falls on the ground. So inga phalam அப்படின்றது subject and bhumau அப்படின்றது object. So phalam அப்படின்றது பிரதமா விபக்தி ஆயிடுறது. ஏன்னா பத்ததி அப்படின்றது தான் verb, அது பலம் தான் உழருது. ஸோ அது becomes the கர்த்தா, அதனால அது பிரதமா விபக்தி. ஸோ அஹம் பலம் காதாமி, அஹம் பலம் காதாமின்னா நான் ஒரு பழத்தை சாப்பிட்றேன். ஸோ அகம் நான் தான் வேலையை பண்றேன். ஸோ அந்த அகம் அப்படின்றது வந்து காதாமி, அதாவது சாப்பிட்றது. ஸோ ஐ பிகம்ஸ் த சப்ஜெக்ட், அதனால அது பிரதமா விபக்தியா இருக்கு. அண்ட் பலத்தை நான் சாப்பிட்றேன், ஸோ அது த்விதியா விபக்தி ஆகிறது. அப்புறம் ராமஹ லக்ஷ்மணம் வததி, ராமம் லக்ஷ்மணஹ வததி. ஸோ ராமஹ லக்ஷ்மணம் வதத்தினா ராமர் வந்து லக்ஷ்மணர்கிட்ட பேசுறார். ஸோ இங்க ராமர் வேலைய பண்றார், அதாவது ராமர் வததி, ராமஹ இஸ் டூயிங் த வெர்ப், அதாவது வததி. லக்ஷ்மணர் தான் இருக்கு, ராமர் வந்து சப்ஜெக்ட். அதே மாதிரி லக்ஷ்மணர் இப்போ ஒன்றும் பண்ணல, ஹி இஸ் ஜஸ்ட் லிசனிங். ஸோ அவர் வந்து ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ராமஹ வந்து பிரதமா விபக்தி, லக்ஷ்மணஹ வந்து லக்ஷ்மணம் வந்து செகண்ட், அதாவது த்விதியா விபக்தி. ராமம் லக்ஷ்மணஹ வததி. ஸோ இங்க வந்து ராமம் வந்து ஆப்ஜெக்ட், லக்ஷ்மணஹ சப்ஜெக்ட். லக்ஷ்மணஹ தான் வந்து பேசுறார். ஸோ லக்ஷ்மணஹ வந்து பிரதமா விபக்தி அண்ட் ராமம் வந்து த்விதியா விபக்தி. லக்ஷ்மணஹ தான் வந்து சப்ஜெக்ட். அதாவது இங்க வந்து ராமர் வந்து கேட்டுன்னு இருக்கார், அவர் பேசல, அவர் இங்க கேட்டுன்னு இருக்கார். லக்ஷ்மணர் தான் பேசுறது. ஸோ ராமம் வந்து த்விதியா விபக்தி, லக்ஷ்மணஹ வந்து பிரதமா விபக்தி. அதுக்கப்புறம் சிக்ஷகः சாத்திரம் வததி, சிக்ஷகம் சாத்திரः வததி. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் சிக்ஷகः சாத்திரம் வதத்தில ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட பேசுறா. இங்க சிக்ஷகம் சாத்திரः வதத்தில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ட்ட பேசுறா. ஸோ शिक्षकः प्रथमा विभक्ति, छात्रं द्वितीया विभक्ति. शिक्षकः सब्जेक्ट, छात्रः ऑब्जेक्ट, छात्रम् ऑब्जेक्ट. शिक्षकं छात्रः वदति. शिक्षकं सो इदु द्वितीया विभक्ति. दिस बिकम्स शिक्षकः वंदु ऑब्जेक्ट, शिक्षकं वंदु ऑब्जेक्ट, छात्रः प्रथमा विभक्ति सब्जेक्ट. सो छात्रः वदति, छात्रः तां पेसरा, स्टूडेंट तां पेसरा, teacher is listening. Adiya சரி, நீங்க இதோட நிறுத்திக்கலாமா? நீங்க நிறைய இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கலாம். சர்வே பவந்து சுகினः, சர்வே சந்து நிராமயாः, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கஷ்டம் பவேத், सर्वस्तर्दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वकामानवाप्नोतु, सर्वत्र नन्दतु. ओम शांति शांति शांति. धन्यवादः. शुभरात्रिः. प्रार्थना. धन्यवादः.